Good morning class. In last lecture we have discussed on vehicle on a banked road. ह्या ॲप्लिकेशनचा काही भाग आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेला आहे. ह्या ॲप्लिकेशनचा पुढील भाग आपण ह्या लेक्चरमध्ये लर्न करणार आहोत. सो टू बिफोर स्टार्ट टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ॲप्लिकेशन, लेट अस रिवाइज दिस ॲप्लिकेशन. Vehicle on a banked road. When the vehicle moves along a horizontal curved road, the centripetal force is provided by the force of friction between the surface of road and the tires of the vehicle. The frictional force is having an upper limit. Also, its value is not constant as the road surface is not uniform. Also, frictional force changes when road becomes wet in rainy season or oil is spilled on the road. Thus, in real life, we should not depend upon it as far as possible. For this purpose, the surface of curved roads are tilted with the horizontal with some angle theta. This is called banking of a road, or the road is said to be banked. Let us see the definition. Banking of roads, the process of raising the outer edge of the road over its inner edge through certain angle, is known as banking of roads. I repeat again, the process of raising the outer edge of the road over its inner edge through certain angle is known as banking of roads. Banking of roads is the best remedy for vehicle traveling at high speed along curved road. The component of normal reaction provides the centripetal force required for circular motion of the vehicle. Thus, to provide the necessary centripetal force at the curved road, the banking of road is necessary. This is the diagram. The vertical section of a vehicle on a curved road of radius r banked at an angle theta with the horizontal. Considering the vehicle to be a point and ignoring friction and other non-conservative forces like air resistance, there are two forces acting on the vehicle. Weight mg vertically downwards and normal reaction n perpendicular to the surface of the road. As the motion of the vehicle is along a horizontal circle, the resultant force must be horizontal and directed towards the center of the track. It means the vertical force mg must be balanced. Thus, we have to resolve the normal reaction n along the vertical and along the horizontal. Its vertical component n cos theta balances weight mg. Horizontal component n sin theta being the resultant force must be the necessary centripetal force, or you can say that it balances the centrifugal force. तुमच्या समोर हा जो डायग्राम दिसतोय, ह्या डायग्राममध्ये बघा, हा रोड सरफेस आहे. ह्या रोड सरफेसची आउटर एज एका ठराविक अँगलने
रेज केलेली आहे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज बँकिंग ऑफ रोड्स. आता रोडचा हा सरफेस झालेला आहे. ही इनर एज आहे आणि ही आउटर एज आहे. हे व्हेकल आहे. व्हेकलचं वेट mg ॲक्ट्स इन अ वर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ही नॉर्मल रिॲक्शन आहे विच इज परपेंडिक्युलर टू दी रोड सरफेस. आता हे बॅलन्स होत नाही आहे. मग ह्याला बॅलन्स करण्यासाठी ही जी नॉर्मल रिॲक्शन आहे हिला आपण दोन वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलेला आहे. हा वर्टिकल कॉम्पोनंट आहे n cos थीटा आणि हा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आहे n sin थीटा. नाव दिस वर्टिकल कॉम्पोनंट n cos थीटा balance the weight mg and horizontal component n sin theta provides the necessary centripetal force which is required for the circular motion. बघा आपण आत्ताच डायग्राममध्ये बघितल्याप्रमाणे n cos theta is equals to mg because n cos theta balance the weight mg. n sin theta provides the necessary centripetal force which is equals to mv square upon r. Now divide equation 2 by equation 1. डिवाइड केल्यानंतर बघा आपल्याला मिळतं आहे n sin theta upon n cos theta is equals to mv square upon r upon mg. Now n cancelled with n, m cancelled with m. सो आपल्याला मिळेल मग tan theta is equals to v square upon rg. tan theta is equals to v square upon rg. Now let us discuss about the most safe speed. For a particular road, r and theta are fixed. Thus, this expression gives us the expression for the most safe speed on this road as tan theta is equals to v square upon rg. So, v square is equals to rg tan theta. So, vs is equals to root rg tan theta. सो व्ही एस इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळालेला आहे रूट आर जी टॅन थीटा. सो ही व्हॅल्यू आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. इट इज द मोस्ट सेफ स्पीड फॉर द व्हेकल वेन इट इज ट्रॅव्हल्ड अलॉंग दी सर्क्युलर पाथ. नाव लेट अस डिस्कस अबाउट दी बँकिंग अँगल. While designing a road, this expression helps us in knowing the angle of banking as tan theta is equals to v square upon rg. So theta is equals to tan inverse v square upon rg. So this is the value of banking angle. So इथपर्यंतचा भाग आपण पाठच्या लेक्चरमध्ये बघितलेला आहे. आज आपल्याला बघायचं आहे स्पीड लिमिट्स. इफ द व्हेकल इज रनिंग एक्झॅक्टली ॲट द स्पीड व्ही एस इज इक्वल्स टू रूट आर जी टॅन थीटा, द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द व्हेकल आर वेट एम जी ॲक्टिंग वर्टिकली डाऊनवर्ड्स and normal reaction and acting perpendicular to the road. But to the value of speed we have ignored static friction and other non-conservative forces like air resistance etc. आपण vs इज इक्वल्स टू रूट आर जी टॅन थीटा अशी मोस्ट सेफ स्पीडची व्हॅल्यू काढलेली आहे. परंतु ही व्हॅल्यू काढत असताना आपण स्टॅटिक फ्रिक्शन किंवा नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेसचा विचार केलेला नाही. इन प्रॅक्टिस व्हेकल्स नेव्हर ट्रॅव्हल एक्झॅक्टली विथ धिस स्पीड. प्रत्यक्षात व्हेकलचा एवढा स्पीड असेलच असं काही नाही. For speeds other than this, the component of force of static friction
between road and the tires help us to a certain limit. ज्यावेळेस व्हेकलचा स्पीड VS एवढा नसेल अशा वेळेस आपल्याला स्टॅटिक फ्रिक्शन कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. इफ वी कन्सिडर स्टॅटिक फ्रिक्शन देन देअर आर 2 केसेस. जर का आपण स्टॅटिक फ्रिक्शनचा विचार केला तर आपल्याला 2 केसेस मिळतात. त्या केसेस अशा आहेत बघा, लोअर स्पीड लिमिट आणि सेकंड केस आहे अप्पर स्पीड लिमिट. सो ह्या 2 वेगवेगळ्या केसेस आहेत की ज्या आपण स्टॅटिक फ्रिक्शनला जर का कन्सिडर केलं तर आपल्याला मिळतात. आपण 1 बाय 1 अशा दोन्ही केसेस स्टडी करणार आहोत. सो पहिल्यांदा आपण घेणार आहोत लोअर स्पीड लिमिट. Let us consider a vertical section of a vehicle on a rough curved road of radius r banked at an angle theta. बघा तुमच्यासमोर डायग्राम आहे, लोअर स्पीड लिमिटसाठी काढलेला आहे. आपला डायग्राम जसा नॉर्मल आपण पाठच्या वेळेस बघितला होता तसा डायग्राम आहे. इथं एक व्हेकल आहे. ह्या व्हेकलला आपण एक पॉईंट ऑब्जेक्ट असं कन्सिडर केलेलं आहे. व्हेकलचं वेट mg ॲक्ट्स इन अ व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. त्याच्यानंतर नॉर्मल रिॲक्शन विच इज परपेंडिक्युलर टू दी रोड सरफेस. आता ही नॉर्मल रिॲक्शनला आपण 2 वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलेला आहे. n cos थीटा इज द व्हर्टिकल कॉम्पोनंट अँड n sin थीटा इज दी हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. त्याच्यानंतर फ्रिक्शन विच इज डायरेक्टेड इन अ अप्पर डायरेक्शन. बघा फ्रिक्शन आपण बघितलेलं आहे इथं. हे जे फ्रिक्शन आहे ह्याची डायरेक्शन कशी आहे तर अप्पर डायरेक्शनला आहे, वरच्या बाजूला फ्रिक्शन आहे. नाव दिस फ्रिक्शन ऑल्सो आपण 2 वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलेला आहे. इथला अँगल हा थीटा आहे, म्हणून ही जी कॉम्पोनंट आहे हा कॉम्पोनंट होईल fs cos थीटा. त्याच्या अपोजिट साईडचा कॉम्पोनंट होईल fs sin थीटा. मी पुन्हा एकदा रिपीट करते, ह्या व्हेकलवरती ॲक्ट होणारे वेगवेगळे फोर्सेस. सर्वप्रथम वेट mg ॲक्ट्स व्हर्टिकली इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. त्याच्यानंतर नॉर्मल रिॲक्शन विच इज परपेंडिक्युलर टू दी रोड सरफेस. ह्या नॉर्मल रिॲक्शनला आपण 2 वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलेला आहे. पहा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट n cos थीटा आणि हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आहे n sin थीटा. त्याच्यानंतर हा स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे विच ॲक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. नेहमी लक्षात ठेवा फॉर द लोअर स्पीड लिमिट स्टॅटिक फ्रिक्शन ॲक्ट्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. हा अँगल थीटा आहे. सो हा कॉम्पोनंट होईल तुमचा fs cos थीटा. ह्याच्या अपोजिट कॉम्पोनंट आहे तो होईल fs sin थीटा. पहा आता कोण कोणाला ह्याच्यामध्ये बॅलन्स करते ते आपण बघूयात. वेट बघा mg व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे, तर वरच्या बाजूला बघा n cos थीटा आणि fs sin थीटा दिसत आहेत. दॅट मीन्स दिस वेट mg गेट बॅलेन्स्ड विथ दी n cos थीटा प्लस fs sin थीटा. दिस mg गेट बॅलेन्स्ड विथ n cos थीटा प्लस fs sin थीटा. त्याच्यानंतर n sin थीटा बघा त्याची डायरेक्शन अशी आहे. त्याच्यानंतर fs cos थीटाची डायरेक्शन बघा ह्याच्या अपोजिट आहे. सो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो ह्या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन n sin थीटा minus fs cos theta provides the necessary centripetal force. I repeat again, n sin theta minus fs cos theta. वजाबाकी करतोय आपण कारण की डायरेक्शन ही एकमेकांच्या अपोजिट आहे म्हणून. ह्या दोघांची वजाबाकी n sin theta minus fs cos theta provides the necessary centripetal force. नाव आपल्याला लोअर स्पीड लिमिट काढायचं आहे. दॅट मीन्स v1 इज लेस दॅन रूट rg tan थीटा. लोअर स्पीड लिमिट काढण्यासाठी v1 आपण लेस दॅन रूट rg tan थीटा असं घेणार आहोत. अप्परच्या वेळेस v1 शुड बी ग्रेटर दॅन रूट rg tan थीटा.
लोअर लिमिट काढत आहोत आपण, त्यामुळे V1 इज लेस दॅन रूट RG टॅन थिटा. म्हणजेच द सेंट्रिपिटल फोर्स mv1 स्क्वेअर अपॉन r इज लेस दॅन n साइन थिटा. म्हणजेच द सेंट्रिपिटल फोर्स mv1 स्क्वेअर अपॉन r इज लेस दॅन n साइन थिटा. बघा इथं डायग्रामवरून आपण हे एक्सप्रेशन लिहिलेले आहेत. वेट mg बॅलेन्स्ड विथ दी n कॉस थिटा प्लस fs साइन थिटा. mg इज इक्वल्स टू n कॉस थिटा प्लस fs साइन थिटा. गिव इक्वेशन नंबर 1. त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं आहे n साइन थिटा मायनस fs कॉस थिटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. n sin theta minus fs cos theta provides the necessary centripetal force. Hence, mv1 square upon r is equals to n sin theta minus fs cos theta. Give equation number 2. Now, divide equation 2 by equation 1. दोन्ही इक्वेशन बघा इथं डिवाइड केलेले आहेत. mv1 square upon r upon mg is equals to n sin theta minus fs cos theta upon n cos theta plus fs sin theta. आता this m get cancelled with m. मग आपल्याला पुढच्या स्टेपला मिळेल बघा V1 square upon RG is equals to n sin theta minus fs cos theta upon n cos theta plus fs sin theta. Now for minimum possible speed, fs is maximum and equal to mu s into n. हे जे तुमच्या समोर दिसतंय स्टॅटिक फ्रिक्शन fs ह्याची व्हॅल्यू आहे म्यू एस इंटू एन. fs इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन. सो आपल्याला नेक्स्ट स्टेपमध्ये fs इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन ही व्हॅल्यू पुट करायची आहे. बघा fs इज इक्वल्स टू म्यू एस एन आपण अशी व्हॅल्यू पुट केलेली आहे. सो v1 स्क्वेअर अपॉन rg इक्वल्स टू n साइन थीटा मायनस म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन इंटू साइन थीटा. बघा टेक्स्टबुकमध्ये हा पार्ट व्यवस्थित नाही आहे, इथं तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप करून दाखवलेले आहेत. नाव डिवाइड n cos थीटा टू RHS ऑफ अबव इक्वेशन. ह्या वरच्या इक्वेशनला ही जी RHS आहे ह्या RHSला n cos थीटाने डिवाइड करायचं आहे. ही जी RHS आहे ह्या RHSला n cos थीटाने आपल्याला डिवाइड करायचं आहे. पुढच्या स्टेपमध्ये बघा इथं डिवाइड केलेलं आहे V1 स्क्वेअर अपॉन RG. LHSला आपण काही करत नाही आहोत, फक्त RHSला n cos थीटाने डिवाइड करतो आहे. बघा n साइन थीटा अपॉन n cos थीटा मायनस म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन n cos थीटा डिवाइड n cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा अपॉन n cos थीटा. बघा आता ह्याच्यामध्ये बऱ्याचशा टर्म्स तुमच्या कॅन्सल होतील. फॉर एक्झाम्पल n गेट कॅन्सल्ड विथ n. त्याच्यानंतर n cos थीटा कॅन्सल्ड विथ n cos थीटा. नाव दिस n cos थीटा गेट कॅन्सल्ड. त्याच्यानंतर n गेट कॅन्सल्ड. सो नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला बघा V1 स्क्वेअर अपॉन RG इज इक्वल्स टू साइन थीटा आणि डिवाइड बाय कॉस थीटा. इट बिकम्स टॅन थीटा मायनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस
sin theta upon cos theta, that is tan theta. So mu s into tan theta. सो आपल्याला इक्वेशन मिळालं आहे मग V1 स्क्वेअर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू टॅन थीटा मायनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टॅन थीटा. नाव V1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, हा आर जी आहे, आपण इकडे आर एच एसला घेऊन गेलो. सो V1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आर जी इंटू tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta by taking square root on both side. दोन्ही बाजूंचा स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर आपल्याला मिळेल V1 इज इक्वल्स टू रूट आर जी tan ऑफ थीटा मायनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू tan ऑफ थीटा. V1 is equals to under root Rg into tan of theta minus mu s upon 1 plus mu s into tan theta. So this is the minimum value of the velocity. So आपण V1 यालाच V minimum असं देखील म्हणू शकतो. If theta is equals to 45 degree, then tan 45 degree is equals to 1. If theta is equals to 45 degree, then tan 45 is equals to 1 होईल. मायनस तिथं आहे म्हटलंय मायनस म्यू एस, मायनस म्यू एस म्हटलंय. Now this mu s is equals to 1 for the rough road surface. मग जर का tan 45 असेल तर it will become 1 minus mu s, that is also equals to 1. So 1 minus 1 become 0. वन मायनस वन इथे 0 होईल. हे टॅन 45 मायनस म्यू एस. सो टॅन 45 इक्वल्स टू 1 मायनस 1 बिकम 0. सो जर का हा 0 झाला तर दिस होल टर्म विल बिकम 0. सो व्ही मिनिमम विल इक्वल्स टू 0. बघा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री and mu is equals to 1, then V minimum is equals to 0. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. V minimum is equals to 0. नाउ आपल्याला सेकंड केस बघायची आहे, दॅट इज अप्पर स्पीड लिमिट. अप्पर स्पीड लिमिट. Let us consider a vertical section of a vehicle on a rough curved road of radius r banked at an angle theta. बघा तुमच्यासमोर दिस इज इनर एज, दिस इज आउटर एज आहे, व्हेकल आहे. आता आपण ह्या व्हेकलवरती वेगवेगळे जे फोर्स ॲक्ट होणार आहेत ते आपण बघूयात. कोणत्या डायरेक्शनमध्ये कोणता फोर्स ॲक्ट होतो आहे ते. वेट एम जी ॲक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट एम जी ॲक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिॲक्शन इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू दी सरफेस. नॉर्मल रिॲक्शन इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू दी सरफेस. नाव ही जी नॉर्मल रिॲक्शन आहे हिला आपण दोन वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलेलं आहे. दॅट इज एन कॉस थीटा अलॉंग द वर्टिकल आणि एन साइन थीटा अलॉंग द हॉरिझॉन्टल. त्याच्यानंतर स्टॅटिक फ्रिक्शन ॲक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. लक्षात ठेवा, अप्पर स्पीड लिमिटसाठी the static friction acts in a downward direction. Now this line and this line both are parallel to each other. So if this angle is theta, then this angle is also theta.
हा जर का थीटा असेल तर ह्याच्या लगतची बाजू म्हणजे असणार आहे एफ एस कॉस थीटा आणि ह्याच्या अपोजिट कॉम्पोनंट असणार आहे एफ एस साईन थीटा. सो पुन्हा एकदा आपण रिवाईज करूयात. ह्या व्हेकलवरती ॲक्ट होणारं वेट जे आहे, फोर्स आहे की जे वेट असेल ॲक्ट्स इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट ॲक्ट्स इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिॲक्शन परपेंडिक्युलर टू दी रोड सरफेस. ह्याला आपण दोन वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलेला आहे. एन कॉस थीटा इज द वर्टिकल कॉम्पोनंट आणि एन साइन थीटा इज द हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. स्टॅटिक फ्रिक्शन ॲक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला, अप्पर स्पीड लिमिटमध्ये स्टॅटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ॲक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. हा अँगल थीटा आहे. सो हा जो कॉम्पोनंट आहे तो होईल एफ एस कॉस थीटा. ह्याच्या अपोजिट कॉम्पोनंट होईल एफ एस साईन थीटा. आता ह्याच्यामध्ये कोण कोणाला बॅलन्स करते ते आपण बघणार आहोत. बघा, एन कॉस थीटा बॅलेन्स weight mg and fs sin theta. n cos theta balance the weight mg and fs sin theta. Now the necessary centripetal force provides n sin theta plus fs cos theta. आपण प्लस घेतलं आहे कारण की ह्या दोघांची डायरेक्शन सेम आहे. सो द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड्स n sin theta plus fs cos theta. The weight mg plus fs sin theta get balanced with the vertical component n cos theta. नाव आपल्याला अप्पर स्पीड लिमिट आपण बघतोय. सो लेट अस कन्सिडर v2 इज द स्पीड फॉर द अप्पर स्पीड लिमिट. सो v2 इज ग्रेटर दॅन रूट rg tan theta. v2 is greater than root rg tan theta. That means the centripetal force mv2 square upon r is greater than n sin theta. mv2 square upon r is greater than n sin theta. आता आपण डायग्राममध्ये बघितल्याप्रमाणे mg plus fs sin theta get balanced with the n cos theta. mg plus fs sin theta get balanced with the n cos theta. That means mg is equals to n cos theta minus fs sin theta. mg is equals to n cos theta minus fs sin theta. Now n sin theta plus fs cos theta provides the necessary centripetal force, that is mv square upon r. n sin theta plus fs cos theta provides the necessary centripetal force. Hence mv2 square upon r is equals to n sin theta plus fs cos theta. Give this equation number 1 and equation number 2. Now divide equation 2 by equation 1 we get. दोन्ही इक्वेशन डिवाइड केल्यानंतर बघा आपल्याला मिळेल mv2 स्क्वेअर अपॉन r अपॉन mg इक्वल्स टू n sin theta plus fs cos theta upon n cos theta minus fs sin theta. m get cancelled. सो नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला मिळेल v2 स्क्वेअर अपॉन rg इज इक्वल्स टू n sin theta plus fs cos theta upon n cos theta minus fs sin theta. नाउ fs बघा इथं fs आहे. सो दिस fs इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन. सो आपल्याला नेक्स्ट स्टेपमध्ये fsच्या ऐवजी म्यू एस इंटू एन अशी व्हॅल्यू पुट करायची आहे.
For maximum possible speed, Fs is maximum and equal to mu s into n. Therefore आपण mu s into n ही जी व्हॅल्यू ती Fsच्या ऐवजी पुटअप केलेली आहे. सो v2 स्क्वेअर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस mu s into n cos theta upon n cos theta minus mu s n into sin theta. Now divide by n cos theta to RHS of above equation. ह्या वरच्या इक्वेशनला फक्त RHS ह्या बाजूला आपण n cos थीटाने डिवाइड करणार आहोत. बघा इथे खालच्या स्टेपला n cos थीटाने RHSला डिवाइड केलेलं आहे. सो v2 स्क्वेअर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू n साइन थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस म्यू एस n cos theta upon n cos theta divide by n cos theta upon n cos theta minus mu s n sin theta upon n cos theta. आता ह्याच्यामध्ये बऱ्याचशा टर्म्स कॅन्सल होतील. बघा n गेट कॅन्सल्ड विथ n, त्याच्यानंतर n कॅन्सल्ड विथ n, cos theta गेट कॅन्सल्ड विथ cos theta, n cos theta get cancelled with n cos theta, n get cancelled. सो आपल्याला आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये बघा काय मिळेल मग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टॅन थीटा. सो टॅन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 मायनस म्यू एस इंटू साइन थीटा आणि हा कॉस थीटा. सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टॅन थीटा. सो आपल्याला इक्वेशनमध्ये बघा मिळालेलं आहे v2 स्क्वेअर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू टॅन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 मायनस म्यू एस टॅन थीटा. आर जीला आपण आर एच एसला घेऊन गेलो तर आपल्याला मिळेल v2 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आर जी इंटू टॅन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 मायनस म्यू एस टॅन थीटा. बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड, दोन्ही बाजूला स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर आपल्याला मिळेल v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी इंटू टॅन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 मायनस म्यू एस टॅन थीटा. v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी इंटू tan of theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. Now if theta is equals to 45 degree and road surface is rough, then mu is equals to 1. सो ह्या इक्वेशनमध्ये म्यू एस इक्वल्स टू 1, त्याच्यानंतर टॅन थीटा इज इक्वल्स टू 1 झालं तर 1 मायनस 1 इंटू 1 बिकम्स 0. सो डिनॉमिनेटरमध्ये 0 होईल. जर का डिनॉमिनेटरमध्ये 0 असेल तर धिस टर्म विल बिकम इन्फिनिटी, ही टर्म इन्फिनिटी होईल. सो दिस इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ द वेलॉसिटी. इफ म्यू एस इज इक्वल्स टू 1 and theta is greater than or equals to 45 degree, then Vmax is equals to infinity. तर Vmax ची व्हॅल्यू ही इन्फिनिटी एवढी होईल. So if for rough surface of road mu s is equals to 1 and theta is greater than equals to 45 degree, then Vmax is equals to infinity. But however, for heavily banked road, the minimum limit may be important. For us, mu s is equals to 0 for both cases. So therefore, V is equals to under root Rg tan theta. So this is about the third application. Let us revise in short today what we have learned. आपण इथून सुरुवात केली होती लोअर स्पीड लिमिट अँड अप्पर स्पीड लिमिट. सुरुवातीला आपण लोअर स्पीड लिमिट बघितलेलं आहे. सो ह्या डायग्राममध्ये बघा वेट एम जी गेट बॅलेन्स्ड विथ दी एन कॉस थीटा अँड एफ एस साइन थीटा.
the necessary centripetal force provides by n sin theta minus fs cos theta. सो लोअर स्पीड लिमिट काढायचं आहे म्हणून V1 इज लेस दॅन रूट आर जी टॅन थीटा घेतलेला आहे. दॅट मीन्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स mv1 अपॉन आर इज लेस दॅन n साइन थीटा आहे. इथे बघा आपण बघितलेलं आहे mg इज इक्वल्स टू n कॉस थीटा प्लस fs साइन थीटा अँड mv1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू n साइन थीटा मायनस fs कॉस थीटा. सो ह्या दोन्ही इक्वेशनला आपण डिवाईड केलेलं आहे. इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1. हे इक्वेशन डिवाईड केल्यानंतर आणि सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला व्ही मिनिममची व्हॅल्यू मिळते बघा रूट आर जी इंटू टॅन ऑफ थीटा मायनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टॅन थीटा. ही व्ही मिनिममची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर. त्याच्यानंतर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री अँड म्यू इज इक्वल्स टू 1 असं जर का आपण घेतलं तर व्ही मिनिममची व्हॅल्यू आपल्याला 0 एवढी मिळेल. त्याच्यानंतर आपण अप्पर स्पीड लिमिट बघितलेली आहे. सो ह्या डायग्राममध्ये बघा वेगवेगळे फोर्सेस ॲक्ट होत आहेत. वेट एम जी इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिॲक्शन परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. नॉर्मल रिॲक्शनला आपण दोन वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलेला आहे, एन कॉस थीटा आणि एन साइन थीटा. त्याच्यानंतर फोर्स इज ऑलवेज ॲक्ट्स इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन इन अप्पर स्पीड लिमिट केसमध्ये फक्त. लोअर स्पीड लिमिटमध्ये हेच फ्रिक्शन ॲक्ट्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन आणि अप्पर स्पीड लिमिटमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे दिस फोर्स ऑलवेज ॲक्ट्स इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ह्या स्टॅटिक फ्रिक्शनला देखील आपण दोन वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलेला आहे. fs cos theta is the horizontal component and fs sin theta is the vertical component. Now n cos theta get balanced with the mg and fs sin theta. Now the necessary centripetal force is provided by n sin theta and fs cos theta. दोघांची डायरेक्शन सेम आहे सो तिथं ॲडिशन होणार आहे. बघा अप्पर स्पीड लिमिट फाइंड आउट करायचं आहे. सो V2 इज ग्रेटर दॅन रूट आर जी टॅन थीटा असं घेतलेलं आहे आपण. दॅट मीन्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दॅट इज mv2 अपॉन आर इज ग्रेटर दॅन n साइन थीटा. mv2 अपॉन आर इज ग्रेटर दॅन n साइन थीटा. पुढे बघा आपण ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा. सो एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा मायनस एफ एस साइन थीटा. ह्याला इक्वेशन नंबर 1 दिलेला आहे आपण. त्याच्यानंतर एन साइन थीटा आणि एफ एस कॉस थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून मग आपण सेकंड इक्वेशन लिहिलेलं आहे mv2 अपॉन आर इज इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस fs cos थीटा. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय द इक्वेशन 1. इक्वेशन 2ला इक्वेशन 1ने डिवाइड करून जर का आपण सॉल्व केलं तर आपल्याला V2ची व्हॅल्यू मिळते अंडर रूट आर जी टॅन ऑफ थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 मायनस म्यू एस टॅन थीटा. V2 इज द मॅक्सिमम वेलॉसिटी. सो आपण ह्याला V मॅक्स असं देखील म्हणू शकतो. सो V मॅक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टॅन ऑफ थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 मायनस म्यू एस इंटू टॅन थीटा. सो दिस इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ द स्पीड झाली. जर का रोड सरफेस हा रफ असेल तर म्यू एसची व्हॅल्यू 1 होईल अँड इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री असेल तर टॅन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होईल. मग डिनॉमिनेटरमध्ये 1 मायनस 1 इंटू 1 होईल दॅट इज इक्वल्स टू 0. जर का डिनॉमिनेटरमध्ये 0 असेल तर दॅट टर्म इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो व्ही मॅक्सिमम आपल्याला इन्फिनिटी एवढी भेटेल. बघा इफ म्यू एस इज इक्वल्स टू 1 अँड थीटा इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 45 डिग्री देन व्ही मॅक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. Then Vmax is equals to infinity. So this is about the
दिस इज अबाउट दी व्हेकल ऑन अ बँक्ड रोड. आज आपण व्हेकल ऑन अ बँक्ड रोड हे ॲप्लिकेशन बघितलेलं आहे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट ॲप्लिकेशन दॅट इज कोनिकल पेंडुलम. थँक्यू क्लास.